it's up to you again. So ነርቸረር የሚያረጋት ነገር ምንድን ነው? is taking care of others. የምትወዳቸውን ሰዎች ኬር ታረግላቸዋለች ማለት ነው። ግን አሁን ላይ ያለው ሶሳይታል ኖርም እሷ ኬር ከማረግ ይልቅ እንደውም ኬር እንዲደረግላት ኦቨር በርደን እየተደረገች ነው ያለችው ሴት። ወታ በጣም ነው ስትራግል የምታረገው። በጣም ብዙ ሌበር ወርክ የሚሰሩ ብዙ ሴቶችን አውቃለሁ። so when she does that ከተፈጥሯ ውጪ ወይም ደግሞ ነርቸር ልታወጣው የሚገባውን የሴትነት ማንነቷን እየቀነሰች ስትመጣ ወይም ደግሞ ሞር ማስኪሊኒቲ በሚጠይቅ ሚና ላይ ስትጠመድ አንድ ሴት ፉሊ ነርቸረር መሆን አትችልም። እንግዲህ አሁንም ጥናትም አያስፈልግም። በቃ if you don't believe with these things anyway የኔ ፖይንት ምንድን ነው? ወንዶች ገብተው አያግዙ አላልኩም። አሁንም እኔ ግራ እየገባኝ ነው። ገብተው አያግዙ አላልኩም። ሁለቱም ወጥተው ገብተው የሚደክሙ ከሆነ the same way በርደን ሼር ይደራረጉ ነው። ግን በርደን ሼር ሲደራረጉ አንዳንዱ ሚና ለወንድ ልጅ የሚመች አይደለም ናቹራሊ። ስለዚህ ለወንድ ልጅ የማይመቸው ሚና ሴቶች ቢሰሩት የተሻለ ነው ከሚታየው ነገር አንጻር። ሲቀጥል ደግሞ እኔ አይ ዶንት ኖ እኔ ሪያክት ያረኩባቸው ሰዎች አሉ ብያቸዋለሁ። the more በጣም ነርቸሪንግ ነገሩን ካልቲቬት እንዲያረግ ባረግ ነው ቁጥር የሴትን ጠባይ እኮ አዳፕት ያደርጋል። ለምንድን ነው የምንወሻሸው? አይኔን ግንባር ያርገው ነገር እያደረግን እኮ ነው። ከየት ነው የመጣው? ኩኪንግ ለሴት ልጅ ነው የተሰጠው የሚለው ከየት ነው የመጣው? ቲጂ አሁን ይኸውልሽ ዩ ሲ ኩኪንግ ለሴት ልጅ ነው አላልኩም አየሽ። እና የወንድ ልጅ ድምፁ የሚቀየረው እንዴት ነው? ድምፁ ወንድ ልጅ እንዴት ነው? አሁን ቅድም እኮ ስትናገሪ ወንድ እኔ ገባኝ ነርቸሪንግ ነው ያልኩት። ትግስት ይኸውልሽ አንድ ወጥ ቤት ከገባልሽ ወንድ ልጅ ለምሳሌ እኔ አሁን ቀን ለራሴ እኔ ስፖርት ስለምሰራ የምፈልገው ምግብ ሰርቻለሁ፣ ልጆቼም ሰርቻለሁ። እና ድምፄ ለምንድን ነው የሚቀየረው? ወንድነቴ ለምንድን ነው የሚቀየረው? ምግብ ስለሰራው። እሱ ነው ጥያቄ ለኔ። እኔ ገባኝ ምግብ ስለሰራህ እኮ አላልኩም። ለምንድን ነው ወጥ ከሰራለሽ ቅድም you just said listen መጀመሪያ አዳምጧል። ሪስፖንድ ለማድረግ አይደለም። the more men are domesticated በይበልጥ ዶሜስቲኬት በሆነ ቁጥር ነርቸር ማድረግ ወደ ነርቸሪንግ ሞር ያመዝናል which is ከማስኪለን ትሬቱ ይልቅ ፌሚኒን የሆነውን ትሬት ወይም ሞር የሴት ጸባይ ወደ ሆነው ነገር ይጋለጣል። ወደዳችሁም ጠላችሁም ኤኮ አይኒን ግንባር ያርገው ካልሆነ በስተቀር ምንም እንትን አይልም። እያልኩ ያለሁት ወጥ በሰራ ቁጥር አላልኩም፣ ኩሽና በገባ ቁጥር አላልኩም። ሞር ዶሜስቲኬት በሆነ ቁጥር ሞር ነርቸሪንግ ሮል ላይ በተጠመደ ቁጥር ወንድን ወንድ ከሚያረገው ነገር እየለዘበ ይመጣል። ይሄንን ደግሞ ዌስተርን ወርልድ ላይ ያሉትን ወንዶች እኮ ወንድነታቸውን አይተን በቃ መደምደም እኮ እንችላለን። ስለዚህ the more you guys are domesticated አታግዙ አትስሩ ምናምን እያልኩ አይደለም። the more you guys are domesticated ወንድን ወንድ የሚያረጋውን you know the testosterone compromise እያረጋችሁ ትመጣላችሁ። አመሰግናለሁ ለማዳመጥ ስለማትሰሙ። I'm wasting my time. Thank you very much. ቲጂ ኖ ማይ ጋድ የማይሆን ነገር እየተናገሩ መሮጥ። አይ በቃ ደህና ደሩ። እኔም ከዚህ በላይ እንድታወሩ ነበር የቆየሁት። ከምተኛበት ሰዓት በጣም አሳልፌያለሁ። I just want to say something to the men. Your testosterone has nothing to do with you going to the kitchen. I just want you to know that. Your voice has nothing to do with you going to the kitchen. It doesn't change. Everything, this false information to almost 350 people listening to her. But you got to remember, she's got an audience. The audience is in Ethiopia. With you going to the kitchen. I just want you to know that. Your voice has nothing to do with you going to the kitchen. Sorry, mute argu. Mute argu, please, for a few minutes. And none of that will change your biological nature. None of it. But you've got to remember, this woman, with all due respect, has an audience that she's talking to. She's not talking to us, or she's not talking to majority of men who interdependently live with their spouses, with their life partners, who raise children by themselves. So she is catering to that audience there in Ethiopia who's sitting there and listening to her. And you know, it would be one thing if she said, this is what I feel.
I feel if my man goes to the kitchen, his voice will change. He will not man enough to, do what I want him to do in the bedroom. If she says that, that would be, speaking her mind. But she's really talking for all women in Ethiopia and all men in there. It's absolutely dangerous. It's absolutely ridiculous. But none of her data, none of the information she gave has any scientific backing at all. The reason men are less nurturing is because when they're raised, we don't raise them to be nurturing. And in many ways, we are changing that. And many men who equally share responsibility, either outside or inside, are perfect partners. So she's talking nonsense. I'm sorry. I wish she had stayed because I have some questions, Redu. Good night, everyone. አንድ እንደዚህ ድንገት ነበር የመጣችውና ዲስከስ እንድታረጉ ነበርና ከት ሲደረግ አንዳንድ ሰው አይፈልግምና እንደ ቻቻል አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነበረ ማውራት የምንፈልገውን ሰው እንትን ማለት አለብን መመላለስ ሳይሆን ያሰብ ሐሳቡን ፉል እንዲናገር ደቂቃ በሰጣው ጥሩ ነበር She did. She got over, I have 22 or 24 minutes of her talking the same nonsense. You gave her plenty of time to answer, to clarify, but she was pivoting. When she get called out, she was pivoting. No, I'm not saying this, I'm not saying that. But it doesn't matter. But these kinds of men and women are dangerous for that society. It doesn't need it. But unfortunately, she lives there. She has an audience. And, she compares to Erica Kirk in this country, by the way. If you guys live in United States, Erica Kirk is doing the same damn thing. I'm sorry to say it. She's got 3 different master's degrees. She's educated. She's making money, but she's going out there, the struggling woman, telling them you don't need to get educated. You don't need to work. You just need to stay and have babies. This woman is doing the same damn thing. I'm sure she's educated and she's making money. But the ones that are suffering is the ones that are not in the same socioeconomic class. Thank you. ጃንና ካሳንቺስ ድምጻችንን ቼክ እንድናረግ እስቲ እንገናኝ አንድ ሰሞን እኔ ምንም ቢሆን ለማገባት አግዛታለሁ ምንም ችግር የለውም እሷን ሲቀልላት ነው ሁሉ ነገር አሪፍ የሚሆነው እና የከበዳትና የጨነቃት ሴት ቤትህን ቤት አታረገው ነጭናጫ ጨቅጫቃ ነው የምትሆነው እኔ ደግሞ ነጭና ጨቅጭቅ ስለማልወድ አንድ ሁለት ወጥ ምናምን ሰራላት ምንም አይከብደኝም እና ያ መረዳዳ ታሪፍ ነው ማን ይሄ ምንም አሩ ነው አይገባኝም እኔ ሴት ስለሆነች ሁሉ ነገር ቤት ውስጥ ስራልኝ ማለት እኔ ሰራተኛ አይደለም የቀጠርኩት እንደዛ ነው ማስበውና ቴንኪው በጣም መሰግናለሁ አባዬ ቴንኪው ዲጄ እስካሁን አልሰማነውም ሱዚ የምትዋለሽ ዲጄ አይ ምን እላለሁ ደህና ደሩ እስካሁን አልቆይም ነበር ጉዳይ ይዞኝ እንጂ ደህና ደሩላችሁ ካሳይ ቴንኪው እኔ ወንድም ዲጄ እስቲ ሐሳብህን ንገረኝ ቴንኪው ሱዚ አይ እኔም በቃ ተኝ ችግር የለም ረዲ ሌላ ጊዜ እናወራለን ሐሳባችሁን አንሸራሹ ሰው ስላለ እኔ እተኛለሁ እናንተ አንሸራሹ ብዙ ሐሳብ ስለተነሳ ዘላይ እንት ማለቱ ብዙም አያስፈልግም የራስ እይታችንን ነው ህይወታችንን የምንኖረው ራሳችን ነን የትኛው ቢሆን ይቀላል ነው ህይወት እንዴት ነው የምናቀላት የሚለው ነው አው ቀደም ተነግሯል ጆንም የተናገረው አለ ቲጂም የሆነ በሆነ ሴንስ የተናገረችው ነገር አለና የመጀመሪያው ነገር ሁላችንም የራሳችንን ላይፍ እኛ በመረጥነው መንገድ ነው የምንኖረው የአንዱ ላይፍ ግዴታ ሌላውም እንደዛ መኖር አለበት ማለት አይደለም ይሄን ሁላችንም ማወቅ አለብን መተጋገዝ አይከፋም በጣም የሚደገፍ የሚበረታታ ነገር ነው ግን እንደተባለው በፍቃደኝነት ነው በቃ በትዕዛዝ ወይ በመናምን ሳይሆን በፉክክርም ሳይሆን በፍቃደኝነት ያው ዋናው ይሄ ትዳርን ቤተሰብን ዋናው መምራት ያለበት ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው የኬሪንጉ ሪስፔክቱ ምናምን እሱ ነው ዋናው መርሁ መሆን ያለበት ትዳርና ቤተሰብ የሚመራበት ፍቅር ምናምን መሆን አለበት ከዛ ኤሌመንት ውጭ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ፎርስፉሊ ምናምን ከሆነ ማለት ነው
ስለዚህ አልሰራም ማለት ቤቱን አይወድም ማለትም እንዳልሆነ በመስራት ብቻ የሚገለጽ ፍቅር እንደሌለ ባለመስራትም እንደሌለ መረዳት አለብን። አልሰራም ማለት አይወድም ማለት አይደለም ቤተሰቡን ወይም አያዝንላትም ኬር ያደርግላትም ማለትም አይደለም። it depends ነው እንደሚኖሩት ላይፍ እንዳሉበት ሁኔታ እንደ ኢኮኖሚያቸው ምናምን ይወስነዋል። ስለዚህ ብዙ የሚያጋፋን ነገር አይደለም። ሁሉም እንደራሱ ነው መኖር ያለበት ብዬ ነው ማስበው። ሁለቱም ደግሞ ውጭ ሰርተው የሚመጡ ከሆነ መተጋገዛቸው ግድ ነው የግድ ምክንያቱም አንድ ሰው ደብል ሺፍት ምናምን መስራት የለበትም። ውጭም ሰርቶ ቤትም ሰርቶ አይሆንም ማለት ሁለቱም እንደዛ መተጋገዝ አለባቸው። ችግር የለም። እኔ ምንድነው አንቺ ትብሽ እኔ ትብስ ምናምን የሚባል ነገር ነው እንጂ መሆን ያለበት አንተ እንደዚህ ካላረክ አንቺ እንደዚህ ካላረክሽ ብዙ እንትን ፍሩትፉልም አይሆንም ያን ያህል ጠቃሚም አይሆንም ብዬ ነው ማስበው። በቃ እነዚህን ኤሌመንት መልቀቅ የለበትም። በቃ ፍቅርን ክብርን ኬር መደራረግን ምናምን ዋናው በቃ ትዳር የሚመሰረትበት ዋናው ቤተሰብ የሚመሰረትበት ዋናው ነገር እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ያንን ባለቀቀ መልኩ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ሀሳብ መጨመር የሚፈልግ ቀጥ ቤቲ የራስሽን ሀሳብ አቅርቢና ተሰማ ተቀጥያለሽ። ግን መተኛቱን እንዳትረሺ ደሞ አይ አለች ተሰማ ስላለች እኔ እንትን ማለት እችላለሁ። ከብዶኝ ነው እንትን ማለት ካልተመራራችሁ መጫጫው እንዳይሆን ብዬ ነው የፈራሁት። ለዛ ነው ያ አይ ወንድሞቼ ብለውታል። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደውም እንደዚህ አይነት ወንድሞች በዚህ ሰዓት እንደዚህ እየተባለ በነበረበት ሰዓት እነሱ መኖራቸው እዚህ እንትን ላይ ውይይት ላይ ምንም ይሄ በተፈጥሮ የተሰጠን ምናምን የሚባል ነገር የለውም። ሁሉንም ነገር እየተማረን የምንመጣው ነገር ነው። ሴትም ሆነች ወንድ ሴትም ወንድም ሰው በመሆናቸው ብቻ ተከባብረው ወደ ትዳር ሲገባ ትዳሩን የሚያቆመው አሁን ማንኩ ካደረገ ማንኩ ካላደረገ ምናምን የሚባለው አይደለም። መከባበር፣ መፈቃቀር፣ መተሳሰብ፣ እርስ በርስ መተጋገዝ ነው በእያንዳንዱ ነገር ላይና ወደ ህይወትሽ የምታመጪው ሰው ህይወትሽ ላይ ቫልዩ የሚጨምር መሆን አለበት እንጂ ያለሽንም ራሱ እንትን ድራግ ያደረገ ሰላምሽንም የሚረብሽ ህይወትሽን ራሱ እያማረርሽ እንድትኖሪ የቤት ውስጥ ያለው ነገር አንቺ ላይ ብቻ እየተጫነ በየቀኑ እግዚአብሔርን እያማረርሽ እንድትኖሪ የሚያደርግሽ ሰው መሆን አለበት ብዬ አላስብም። ስለዚህ ሴት ልጅ ስትመርጥ ባሏን በጣም መጠንቀቅ አለባት ከማን ጋር ነው ህይወት የምትመሰርተው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ኩኪንግ ቅድም ስል እንደነበረው የሆነ ሰርቫይቫል ስኪል ነው። እያንዳንዱ ወንድም ሴትም ተምረን መምጣት ያለብን ለራሳችን ነው። አሁን ትዳር ውስጥ ስገባ ምናምን ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ እኛ አሁን ያደግንበት ማህበረሰብ ማይንድ ሴታችን ከመጣንበት ጀምሮ ከቤት ውስጥም ጀምሮ ይህን ነገር እየተማርን እንድንመጣ የምንደረገው ሴቶች ብቻ ነን። ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ወጥቶ ይጫወታል፣ ወጥቶ ይራገጣል፣ በፈለገበት ሰዓት መጥቶ እጁን ታጥቦ ይበላል። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለት ነው የሚያገኘው። ኢቭን ራሱ ኪችን ሲገባ ውጣ ምናምን እየተባለ እየተቆጡት ምን ትርመጠመጣለ እየተባለ ያደገ ሰው ትዳር ውስጥ ሲገባ the same thing ሚስቱ እንድታደርግለት ይፈልጋል። ግን አሁን እንደዛ አይነት የህይወት ስታይል አይደለም ያለን። ብዙ እየተቀየረ ነው ያለው። ኢቭን እኛ ውጭ ብንሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ብዙ ነገር እየተቀየረ ነው ያለው። ከኛ በኋላ የመጡ አሁን በሀያዎች ያሉ ልጆች ጋር ብዙ ነገር ተቀይሯል። ማይንድ ሴታቸው ራሱ በጣም ተቀይሯል እና ስፔሻሊ ወንድ ልጅ ያላት እናት ወንድ ልጅ ያላቸው እናቶች በጣም መጠንቀቅ ያለባቸው ወንድ ልጆቻቸውንም እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት እንዲኖራቸው አድርገው ነው ማሳደግ መቻል ያለባቸው። ሴት ልጅ አሁን በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ወንድ ልጅ ገብቶ ኩክ ሲያደርግ ድምፁ ሁሉ ይቀየራል ምናምን የሚባል ስቴትመንት መስማት ራሱ which is በጣም ሮንግ ነው። እኛ እኮ አለን እኮ ሀገው ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት እንደሚኖሩ ከየትኛውም የዌስተርን የላይፍ ስታይል በጣም የሚያስቀና የምንማርበት እኮ የራሳችን የሆነ ማህበረሰብ ራሱ አለና በጣም
ስፔሻሊ መጠንቀቅ መቻል አለብን። እንደዚህ ወተ አሁን ቲጂ ይሄንን ነገር ተናግራ ስትወጣ የለችም። አሁን ስለሷ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ሮንግ ነው። ሴት ልጅም ለሚያከብራት፣ ለሚያፈቅራት፣ ለሚንከባከባት ወንድ ምንም ብታደርግ ምንም ብትሆንለት ይገባዋል። እሷም እንደዛው የሚያከብራት፣ የምታፈቅራት፣ የሚንከባከባት ወንድ ስታገኝ ትዳሩ ይቀጥላል። ትዳሩ ሰላም ይሆናል። መተሳሰብ ይኖራል። ረጅም ጊዜ ጸንቶ አብሮ የመኖሩ ነገር which is guaranteed ነው። እንደዚህ ብቻ ነው እንጂ አሁን ይሄ ኩክ ካደረገ ድምፁ ይቀየራል፣ ኩክ ካደረገ እንትን ይላል፣ ይሄ የወንድነት እንትኑ ይቀየራል which is በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው የተናገረችው። በቃ ብዙውን ብለውታል ወንድሞቼ። ጨምረው ነገር ከዚህ በላይ የለም። አመሰግናለሁ። ደህና ደሪ። ደህና ደሩ ወንዶች። እንግዲህ ገባ ብላችሁ ከተፍ አድርጉ። ድምጻችሁ እስኪ ቀጥን ስሩ ምግብ። እሺ ደህና ደሩ ወዱ። እኛ እንኳን ለመቅጠን ብዙ ጊዜ ይፈልጋል የኛ ድምጽ። ትሰማ ሐሳብሽን ግለጭና እንውጣ። በቃ እንውጣላት። ታኝታለች ያረዱ የሚቀጥንማ ቢሆን እስከዛሬ በሰራነው ምግብ አስቴር አወቀን ሆነን ነበር። ይሄኔ ብለው ድምጻችን እኔ በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ ችግር አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። እኔ እንኳን ከገበሬ ማህበረሰብ ከዝቅተኛ ማህበረሰብ ወጣው ብዬ ማስበው ሴት እንኳን አዲስ አበባንም ያህል ትልቅ ከተማ ተወልዶ ያደገ እንኳን በአውሮፓ ኖሮ እንኳን ትልቅ ደረጃ ትምህርት ደረጃ ኖሮት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ተራ መንደር ውስጥ ምንም አልተማሩም የሚባሉ ሴቶች ይሄ አመለካከት የላቸውም። ምክንያቱም ላይፍ ራሱ ህይወት ራሱ ያስተምራል። የሰው ልጅ የት እንደሚደርስ የት እንደሚኖር እንዴት እንደሚሆን አይታወቅም። በጣም ትልልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች ዝቅ ብለው ያሉ ሰዎች ከፍ ብለው አይተናልና ወንድ ሴት ስለሆነ ሳይሆን የሰው ልጅ ሰርቫይቭ ማድረግ ስላለበት መኖር ስላለበት ራሱን መቻል ስላለበት ልብሱን ማጠብ አለበት፣ ምግቡን ማብሰል አለበት፣ ራሱን ችሎ መኖር አለበት። ይሄ እናቶቻችን እያደረጉ የኖሩት ነገር ነው። አሁን መጥቶ ለምን አዲስ እንደሆነ አላቅም። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ራስ ወዳድ ወንዶች አሉ። በቃ ለምን ሚስት እኮ እኔ ማገባው ላርፍ ነው፣ ሚስት ማገባው በቀጥታ በትክክለኛ አማርኛ ለግርድና ነው፣ እንድታበላኝ፣ እንድታጠጣኝ፣ ልብሴን እንድታጥብ፣ እኔን ኬር እንድታረገኝ ነው ብለው ኦፊሻሊ እየተናገሩ እየሰማን ነው። ሳያውቁት ቀርቶ አይደለም። ኮሜንት ለምንድን ነው ኦፍ የሆነው? እኔ አላቅም። ኮሜንት ማን ኦፍ እንዳደረገ እዚህ ጋር አድሚኖች ካላችሁ አላቅም። እኔ አልችልበትም እንዴት እንደሚደረግ። ኦፍ ተደርጓል። ረዱዬ የምታዳምጪ ከሆነ እንዴት ነው የሚደረገው ንገሩኝ እስቲ። ምን ፈልገሽ ነው ትሰማ? ኮሜንት ኦፍ ተደርጓል። እኮ ረዱ እንትን ለማለት ፈልገን ኦን ይሁን እያልሽ ነው መሰለኝ። እኔ እንጃ። ሀሳቡን ቢጽፍ ጥሩ ነው እያወራን ስለሆነ እና ብዙ ነገሮች ተብለዋልና ይሄ ራስ ወዳድነት ካልሆነ ተፈጥሮ ራሱ እኮ ይነግረናል። ሚስት ማለት ማህበረሰብ ናት። ሴት ማለት ህብረተሰብ ናት። ወንድን የምታበቃው አሁን እዚህ ጋር መተው አፋቸው የሚከፍቱት ሴት እንዲናት እያሉ የሚናገሩ ወንዶች ሁሉ ሴት ናት ያሳደገቻቸው። ያ ማለት በሌላ ነገር አይምሮዋን ቢዚ ከማድረግ ጉልበቷን ከመውሰድ ኢነርጂዋን ሉስ ከማስደረግ እኔ ብዙ ጊዜ ራሴን ነው ምሳሌ የምሰጠው። 4 ልጆች ሳሳድግ እረፍት ኖሮኝና እረፍት ሳይኖረኝ አንድ አይደለም። ብዙ ነገር ባለቤቴ ሲረዳኝ ለልጆቼ ከትምህርት ቤት ሲመጡ ሪዲ ሆኜ ነው የምጠብቀው። በጣም ነው የምታገሳቸው። ኢሞሽናሊ ራሱ እረፍት ሲኖረኝ ስሜቴ ራሱ የተረጋጋ ነው። ቀን ውሏቸውን ጠይቃቸዋለሁ። ጥፋት እንኳን ቢያጠፉ አልጮህም፣ አልናደድም፣ አልበሳጭም፣ አልመታቸውም። ግን ድካም ካለብኝስ የማይረዳኝ ሰው ካለስ ይሄ እኮ ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር ነው። ለምን እንደማይገባቸው ወይ የገባቸው ለምን እንዳልገባው እንደሚሆኑ አላቅም። ራስ ወዳድነት ነው፣ ግን የሚጠቅመው ለሁላችንም ነው።
ለወንዱም ነው። ለምን እነዚህ ልጆች ነገ አድገው የሱ መከታ ነው የሚሆኑት አይደል? እኔ ጤነኛ ብሆን ለባለቤቴ መከታ ነኝ። እድሜ ቢረዝም እድሜ መርዘም ብቻ አይደለም፣ ጤነኛ ሆኜ ብኖር ለሱም ክብር ነው፣ ለሱም ፍቅር ነው፣ ለሱም እርካታ ነው። ግን እኔ በስራ ጫና ልጆች በማሳደግ በሽተኛ ብሆን ብታመም በንዴት ካንሰር ቢይዘኝ ዞሮ ዞሮ ተጎጁ እሱ ነው። በእርግጥ ሄዶ ሌላ ሊያገባ ይችላል። ግን ሰው እየወደደ እያፈቀረ አይ ይሄ ሴት ስራ ነው እኔ ምን አገባኝ ብሎ እኔ ባሌን በጣም የሚወደኝ ከሆነ የሚያከብረኝ ከሆነ የሚያፈቅረኝ ከሆነ ግን የቤቱ ስራ አይመለከተኝም የሚል ከሆነ ዞሮ ዞሮ በሽተኛ ነው የምሆነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እሱ ከኔ የሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ አያገኝም። አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እኮ ማታ ማታ የሆነ ነገር ስትፈልጉ በጣም ናይስ ትሆናላችሁ። እግርሽን ልጠብሽ፣ እራት ልስራልሽ፣ ውጪ ለጋብዝሽ ብዙ ነገር ትላላችሁ። እሷን ፓርት ሁልጊዜ ለምን አይሆንም? ለምንድን ነው ሴክስ ብቻ ስትፈልጉ የሚሆነው? ጥሩ የምትሆኑት መልካምነታችሁን የምታሳዩት ለምንድን ነው? ሁልጊዜ ለልጆቻችሁ እናት ልጆቻችሁን በጣም እንደምትጨነቁ ትንሽዬ ስትወድቅ ልባችሁ አብራው እንደሚወድቅ ልጃችሁን እንደምትወዱት ሚስታችሁን እኮ ከልጆቻቸው በፊት ያገኛችሁት ሚስቶቻችሁን ነው። ለሚስት ነው በጣም መጨነቅ ያለባችሁ፣ በጣም መውደድ ኬር መስጠት ያለባችሁ ለሚስት ነው። ከዛስ ምን ይሆናል? ሚስት የተጠበቀች ከሆነች ሴፍ ከሆነች አንተን ትጠብቃለች፣ ልጆቿን ትጠብቃለች። ይሄ ማለት ይገባቸዋል። በአቅምም ነው በሞራልም ነው፣ የገንዘብ ጥያቄ አይደለም። እኔ አይምሮዬ ከተረጋጋ አይምሮዬ ሚዝሬብል ካልሆነ የተለያየ ቦታ የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስበኝ ነገር የተለያየ ቦታ ለሱም እርካታ አልሰጠውም፣ ለልጆቼም ቦታ አልሰጣቸው። ማስጠናት ያለብኝን አላስጠናም፣ ማስተማር ያለብኝን አላስተምርም፣ መምከር ያለብኝን አልመክርም። ግን የምንረዳዳ ከሆነ እኔ ቤት ስራቸውን ካሰራው እሱ ደግሞ ከሆነ ብዙ ነገር ሴቭ ማድረግ እንችላለን። እና እዚህ ጋር አንዱ ስላወራ ማጨብጨብ ብቻ ወንዶችን ስለደገፈ ይሄ እኔ የወንድ ጥረት ያለበት ሰው አመለካከት ብዬ ነው ማስበው። ድጋፍ የሚፈልግ ሰው እኔ የሆኑ ሰዎች እንዲከተሉኝ መንጋው እንዲከተለኝ ከፈለኩኝ መንጋው የሚፈልገውን ነው ማወራው። ግን ያ ነገር አያዋጣንም። የሚያዋጣን ቤተሰባችንን ሴቭ ማድረግ ነው፣ ልጆቻችንን። ከሚስት በላይ ምን አለ? እኔ ከባሌ በላይ እዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር የለም። ባሌ የሚያስደስተውን ነገር የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ነው ማድረገው። ግን ቅድሚያ እሱ ለእኔ ሲጨነቅልኝ፣ እኔን ሲወደኝ፣ እኔን ሲያከብረኝ፣ ከዛ በእጥፉ ደግሞ ምን ባረግ ነው ባሌን የማስደስተው? ምን በሆነለት ነው? ምን ብሰራለት ነው? እያንዳንዱ ጭንቀቴና ሀሳቤ እሱን ስለማስደሰት ይሆናል። ግን እኔን ካላከበረኝ፣ እኔን ካልወደደኝ፣ እኔን ካላገዘኝ ልጆቹን መውደዱን በምንድን ነው ማውቀው? እኔ መውደዱን በምንድን ነው ማውቀው? አብረን ስለኖርን ይገባል፣ ይወጣል፣ ይበላል፣ ገንዘብ ይሰጠኛል፣ እሰራለሁኝ፣ ግርድናዬን አሜን ብዬ ተቀብዬ ከዛ እሱ ሲመጣ የእጇ ሰጥቼ አረ አይነፋም። ይሄ ወደዳችሁም ጠላችሁም ከታች የምታጨበጭቡ አጋዘኖች ልክ እናት እንደሌለው ሴት ልጅ እንደሌለው ነገ እኮ ሴት ልጅ እንደዚህ ትሁን ሲባል ኖ ነው የሚለው። ሹር በእርግጠኝነት አይቀበለው። ግን ሚስት ስትሆንስ ባዳነች አያውቃትም። ምን አገባኝ እኔን ይመቸኝ እንጂ ስለ ሚስቴ ምን አገባኝ፣ ሚስቴ ግዴታዋ ነው የሚሉ እኔ ሆዳቸው ሲሞላ አይምሯቸው የሚደፈኑ ወንዶች ነው እኔ እነዚህ ሴቶች የሚከተሉት። ሴቶቹም ደግሞ የወንዶቹን አቴንሽን ለማግኘት ነው እንጂ እውነት አምናበት ወይ ይሄን የሚያወሩ ወሬ ሴቶች ይሄን የሚከተሉ ሴቶች አምነውበት ፈልገው ሳይሆን ይሄ ሶሻል ሚዲያው የሚፈልገው ስድብን መንጋው የሚፈልገውን ነገር መከተል። ብዙ አሁን መሆንን አይታችሁት ከሆነ በጣም ጨዋ ነኝ እኔ እኮ መሳደብ አልፈልግም ነበር፣ ማንንም መንቆር አልፈልግም፣ ግን ተከታይ ያፈራሁት በሚሊዮን የገባሁት መሳደብ ስጀምር ነው ብሎ በግልጽ ተናገረ። መንጋው የሚፈልገው ያንን ነው። አሁን እነዚህም ሴቶች ተከታይና ፈላጊ ስለሌላቸው መንጋው እንዲከተላቸው መንጋው የሚፈልገውን ነገር ይሰጡታል። ከዛስ እዚህ ጋር ራሳቸውን ያስከበሩ ሴቶች፣ ባሎቻቸውን የሚያከብሩ፣ ልጆቻቸው ነገ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ የሚፈልጉ ሴቶች ይሰደባሉ፣ ይረገጣሉ። እኔ ሰራተኛ ሲኖረኝና ሳይኖረኝ ቤት ውስጥ ያለኝ እንትን አንድ አይደለም። ምክንያቱም በጣም ኢነርጂ ይጠፋል። ቤት ውስጥ በስራው ወጠራለሁ። ከዛ ስለሌላው ነገር አላስብም፣ ስለ እውቀት አላስብም። ምረዳስ ከሆነ ግን ባሌ የሚረዳኝ ከሆነ የሚረዳኝ ሰራተኛ ካለ ስለ እውቀት ነው። ዛሬ ምንድነው ማስጠናቸው? ትናንት ሳይንስን ያስጠናቸው፣ ዛሬ ደግሞ እንግሊሽ፣ ነገ ደግሞ ማትስ እያልኩ እቅድ ነው ማውጣው። ከዛ ገንዘብ እንዴት እንደምናገኝ ነው ማስበው። ምን አይነት ስራ ብሰራ ነው? ለምን ሌሎቹ ነገሮች ተካፍሎኛላ።
ምንም አይምሮኝ ቢዚ የሚያደርገው ነገር የለም። ኢነርጂን የሚያባክነው ነገር የለም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እየመጣችሁ ስለማይሆን ነገር ስለማያዋጣ ነገር ፉክክር አይደለም። በቃ ስለሚያዋጣን ነገር ነው ማውራት ያለብን። የሚያዋጣን ደግሞ መተባበር፣ መከባበር፣ መዋደድ። ይሄ አሁን እናንተ የምታወሩት ስለሌላ አጀንዳ ስለምትሉት ነገር ከሆነ ቀጥሎ ይደርሳል። ከዛ ቀጥሎ አሁንም ዋናው ትልቁ ነገር በህይወት እንኑር። በህይወት የመኖር መፍታችን ሲጠበቅ የሚደፈሩ ሴቶች፣ የሚገደሉ ሴቶች፣ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶች ሲቆም ከምድረ ገጽ ደግሞ ያኛውን ፓርት ለማጥፋት ደግሞ አንድ ላይ እጅ ለእጅ እንያያዛለን። ስለዚህ እባካችሁ ስለማይረባ ነገር እያወራን ኢነርጂያችንን አናጥፋ። አመሰግናለሁ።